Welcome back to session 2 children. Cells of the immune system. In this session we are going to discuss about cells of the immune system. Immune system composed of many interdependent cells which protect our body from microbial infection and growth of tumor cells. Immune cells are good cells. They are warriors to our body. நம்ம பாடிக்கு இம்யூனிட்டியை கொடுக்குறவங்க நம்ம பாடியில் நோய் வந்தாலோ நோய் கிருமி வந்தாலோ மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலோ டியூமர் செல்ஸ் க்ரோ ஆனாலும் நம்ம பாடியை பாதுகாக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் செல்ஸ். Right? Immune cells play a vital role. In this session we are going to discuss about immune cells. Yes. First of all, we are going to discuss about cellular composition of adult human blood. As we know earlier, human blood is composed of RBC or erythrocytes, WBC or leukocytes, platelets. Right? இது நமக்கு நல்லா தெரியும். Before we start, we have to know clearly what are leukocytes. Leukocytes are nothing but white blood cells. Leukocytes are white blood cells, WBC. WBC is of two types. One is agranular, another one is a granular. When the WBC cell contains a lot of granules inside it, that WBC is granular type. They are basophil, neutrophil, eosinophil. What is agranular? When the WBC don't have any granules inside it, which may contain plain cytoplasm with nucleus. Right? That WBC is called it as agranular. A means absence. Absence of granules inside it. Right? Agranular type, lymphocytes and monocytes. Clear children? Don't be confused with leukocytes and lymphocytes. Actually, lymphocyte is a subtype of leukocyte. இதில் leukocyte என்றது என்னது? WBC. இந்த WBC ஓட ஒரு subtype தான் வந்து யாருன்னா lymphocytes. நமக்கு தெரியும் இந்த லிம்போசைட்ஸ் தான் பி லிம்போசைட்டாகவும் டி லிம்போசைட்டாகவும் ஃபார்ம் ஆவாங்க. காட் இட்? புரிஞ்சுதா? எஸ். கிளியர்? எஸ். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about cellular composition of adult human blood. RBC, erythrocytes, number of cells per microliter, 42 million to 6,500,000. There is no approximate percentage for this. Right? Second type of cell is WBC. As we know earlier, there are two types of WBC, agranular and granular type. Yes, first agranular has two subtypes, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes, number of lymphocytes per microliter is 1500 to 4000. Approximate percentage 20 to 30%. There is no other go. You have to read this. Read this box. Write and practice twice. 2-3 வாட்டி எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் பழகிடும். இந்த டேபுலேஷன் முக்கியமானது. Yes, புரிஞ்சுதா? What about the monocytes? Monocytes, number of cells per microliter. Microliter is actually a measurement. Per microliter எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 to 950. எத்தனை percentage இருக்கும்? Approximate percentage 2 to 7%. Next நம்ம பார்க்க போகிறது granulocytes. Right? Granulositesல first neutrophil. எவ்வளவு நியூட்ரோஃபில் இருக்கும்? நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரோஃபில் பர் மைக்ரோலிட்டர் இஸ் 2000 to 7000. அப்ராக்சிமேட் பர்சன்டேஜ் 50 to 70%. Next granulocyte is basophil, 50 to 100.
approximate percentage lesser than 1% only. Right? Eosinophil 40 to 500. Number of eosinophils per microliter is 40 to 500. அப்போ percentage எவ்வளோ இருக்கும் 2 to 5%. Right? இது புரிஞ்சுதா? WBCயோட number of cells per microliter and then percentage. இந்த percentage ratio மாறும்பொழுது அவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கும்போது ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது இந்த பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ வச்சு தான் பிளட் டெஸ்ட் வச்சு தான் அவங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க, இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. காட் இட்? நெக்ஸ்ட் பிளேட்லெட்ஸ். எவ்வளோ பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 150,000 to 500,000. Once again repeat. Platelets 150,000 to 500,000. There is no approximate percentage for this. Yes, clear? Immunity cells derived from pluripotent hematopoietic stem cells. What is hematopoietic stem cells? Hematopoietic stem cells, short form HSC. Hematopoietic stem cells that give rise to any type of blood cells. Hematopoietic stem cells have the potentiality. The hematopoietic stem cells க்கு என்ன potentiality இருக்கும்னா RBC WBC platelet எதுவா வேணுமா மாறும். Hematopoietic stem cells may produce RBC, WBC, platelets. That is the capacity of hematopoietic stem cells. Right? Hematopoietic stem cells have the capacity to produce RBC, WBC, platelets. Before that, we are moving to that immunity cell. You have to know the main concept, stem cells. நேற்று கூட 2-3 பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டெம் செல்ஸ்னா என்ன. இது அப்டேட்டட் புக்கில் உங்களுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ்னா என்னென்னு கிளியராக நெக்ஸ்ட் லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த லெசன் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெம் செல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரைட்? ஸ்டெம் செல்ஸ். Stem cells are the body's raw materials. Stem cells நம்ம பாடியோட raw materials சொல்கிறாங்க. Cells from which all other cells with specialized functions are generated. இப்போ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் இருந்து தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபங்க்ஷனான மற்ற செல்ஸ்லாம் ஜென்ரேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் நர்வ் செல்ஸ். த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் blood cell. The stem cells have the capacity to produce goblet cells, liver cells, etc. Cells from which all other cells with specialized functions are generated. That cells are called as stem cells. Group of undifferentiated cell is called as stem cell. Under the right condition in the body or laboratory, stem cell divide to form more cells called daughter cells. ஒரு laboratoryலையோ இல்லாட்டி நம்ம பாடிக்குள்ளேயோ stem cells இருக்கும்பொழுது more number of daughter cells உருவாக்கும். These daughter cells either become new stem cells or become specialized cell. இப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு ரைட் கண்டிஷன் வரும்போது இதுதான் ஸ்டெம் செல்ஸ். இமேஜின் தீஸ் ஆர் த ஸ்டெம் செல்ஸ். நமக்கு ரைட் கண்டிஷன் வரும்பொழுது அந்த நம்ம ஒன்று நம்ம பாடிக்குள்ளேயோ இல்லை லெபார்ட்டரியில் ஸ்டெம் செல்ஸ் வளர்க்குறோம். அப்போ ரைட் கண்டிஷன், ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்போ ஒன்று இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீஸ் டாட்டர் செல்ஸ் எய்தர் பிகம் நியூ ஸ்டெம் செல்ஸ், இன்னும் என்ன ஆகலாம், நியூ ஸ்டெம் செல்ஸாகவே மாறலாம். அப்படி இல்லைன்னா பிகம் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ், டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகலாம். பிளட் செல்ஸா, லிவர் செல்ஸா, இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடிய மற்ற செல்ஸாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகலாம். ஒன்று செல்ஃப் ரினியூவல் பவர், இன்னொன்று டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பவர். ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹாவ் த பொட்டன்ஷியாலிட்டி டு பிகம் எனி டைப் ஆஃப் செல். காட் இட்? புரிஞ்சுதா? இதுதான் பேசிக் அபவுட் ஸ்டெம் செல்ஸ். ரைட்? நெக்ஸ்ட் நம்ம லெசனோட ரிலேட்டட் stem cells. Cells which develop into the blood cells are called hematopoietic stem cells. Right? Cells which develop into the blood cells are called hematopoietic stem cells. As we studied earlier, stem cells are undifferentiated embryonic cells.
ability to develop into any type of cells, any type of blood cells, right? location, இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கே இருக்கும்? போன் மேரோவில், அடல்ட்டோட போன் மேரோவில். மிஸ் அப்போ எம்ப்ரியோவாக இருந்தால், குழந்தையாக இருந்தால், ஒரு 3 month ஜஸ்டேஷனாக இருந்ததுன்னா, ஒரு 4 month பேபியாக இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகும்? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம். நல்லா கேட்டுக்கோ. லொக்கேஷன் அடல்ட்டில் போன் மேரோ. வாட் அபவுட் த இயர்லி எம்ப்ரியோஸ்? ஒரு தாயோட கருவறையில் இருக்கும்பொழுது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கே இருக்குமா? யோக் சாக். இதுதான் கரு நினச்சிக்கோ. இந்த கருவோட யோக் சாக், இதுதான் சாக் லைக் அப்பியரன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கரு உருவாகும் பொழுது ஜஸ்டேஷனில் யோக் சாக் ஃபார்ம் ஆகும், ரைட்? அந்த யோக் சாக்கில் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குமா, ஆரிஜின் ஆகும். அதுக்கப்புறமா லேட்டராக இது என்ன ஆகும்? மைக்ரேட் டு த அந்த கரு என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் எம்ப்ரியோவாக மாறும்பொழுது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்பொழுது லிவர் செல்ஸில் போய் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறமா அடல்ட் ஆகும்பொழுது போன் மேரோக்கும் வந்துடும். எஸ், புரியுதா? இங்கே பாருங்கள். இன்னும் நல்லா புரியணும்னா ஹெமட்டோபாய்சிஸ் ப்ராசஸ்க்கு உனக்கு இன்னும் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். 3 week ஜஸ்டேஷன். இதை 3 week ஜஸ்டேஷன் அப்போ 3 வார கரு படிநிலை அப்போ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா எம்ப்ரியோவோட சாக்கில். ஓகே. அதே 3rd month ஃபீட்டல் லைஃப்பில் லிவரில், லிம்ஃப் நோடில், ஸ்ப்ளீனில், இந்த மாதிரியான லிம்பாய்டு ஆர்கனில் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதுவும் எது வரைக்கும்? 3rd month வரைக்கும், till the 3rd month. After the 4th month of fetal life, the stem cells, hematopoietic stem cells, are formed from bone marrow, typically bone marrow. அப்புறம் பிறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் அடல்ட்டுக்கு அப்புறமாவும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகும்? போன் மேரோவில் தான் ஃபார்ம் ஆகும், ரைட்? The stem cells develop into blood cells through a process called hematopoiesis or hemopoiesis. Stem cells develop into blood cells. Stem cells are undifferentiated stem cells. That cells have the potentiality to become any type of blood cell. Stem cellக்கு என்ன இருக்கு? ஆர்பிசியா உருவாகிற பவர் இருக்கு, டபிள்யூபிசியா உருவாகிறதுக்கு பவர் இருக்கு, பிளட் பிளேட்லெட்ஸாக உருவாகிறதுக்கு பவர் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம்? ஹீமோபாய்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ப்ராசஸ்? ஹீமோபாய்சிஸ். As the stem cells develop into blood cells, they are also called hemopoietic stem cells. எந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் பிளட் செல்ஸாக மாறுதோ அதை ஹீமோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹீமோபாய்சிஸ். அந்த செல் பிளட் செல்ஸாக உருவாகக்கூடிய அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு பேர் ஹீமோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ். திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாமா? The stem cells develop into blood cells through a process called hemopoiesis. As the stem cells develop into blood cells, they are also called hemopoietic stem cells. இந்த பேஜ் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்க. ஹீமோபாய்சிஸ் ஆர் ஹெமட்டோபாய்சிஸ், ஒரு 3 வார கருவில், அந்த கருவில் எங்கே ஸ்டெம் செல் ஃபார்ம் ஆகும்? சாக்கில், எம்ப்ரியோ சாக்கில், குட்டிய கருவோட சுவர், அந்த உரைப்பகுதி மாதிரி இருக்கும் எம்ப்ரியோ சாக், ரைட்? அதில் போய் உருவாகும். 3 மாத கருவாகும் பொழுது லிவர், லிம்ஃப் நோட், ஸ்ப்ளீன், இந்த இடத்துல ஃபீட்டலில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதுவே 4th month ஆஃப் ஃபீட்டல் லைஃப்பில் பிறக்கும் பொழுது போன் மேரோலேருந்து, அப்போ அதுக்கப்புறமா இந்த லிவரில் இருந்தெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது மிஸ்னா? ஃபார்ம் ஆகாது. ஆஃப்டர் கெட்டிங் த மெச்சூரிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு? போன் மேரோ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, போன் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும்? போன் மேரோவில் இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும். அடல்ட்லேயும் போன் மேரோவில் இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும். டில் த 3rd month வரைக்கும் தான் இந்த லாஜிக். லிவரில், லிம்ஃப் நோடில், ஸ்ப்ளீனில் தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு ஹெல்தி ஹியூமனில் போன் மேரோவில் மட்டும்தான் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ரைட்? காட் த பாயிண்ட்? எஸ். see the picture. இன்னொன்று பார்த்தோம், இன்னொரு கண்டிஷன். the stem cells pluripotent and totipotent capacity. the stem cells have pluripotent and totipotent capacity. இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ், பட் அந்த டேர்ம்ஸ்க்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல, ரைட்? அதுக்காக தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹாவ் த
pluripotent and totipotent capacity. What is pluripotent and totipotent capacity? See, we know that one clearly. See to the picture. This is actually egg. When the egg fertilized with sperm, it become as a fertilized oocyte, right? Fertilized oocyte. ஒரு egg sperm fertilize பண்ணும்போது that become as a fertilized oocyte. It is nothing but zygote, right? Zygote. The zygote have the capacity. That zygote have the capacity to become as a embryo. How it is possible? Zygote undergoes cell division, repeated mitotic division. இதுதான் zygote நினைச்சுக்கோங்க. zygoteல என்ன நடக்கும்? 2 cell stage ரெண்டா cleave ஆகும், right? And then 4 cell stage. ஒரு ஆப்பிள longitudinal ரெண்டா கட் பண்ண மாதிரி. அப்போ எத்தனை செல் வந்தது? 1 2 3 4. This is 4 cell stage. இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? ஆப்பிள பீஸாக நம்ம கட் பண்ணுற மாதிரி. This is a, imagine this is a apple, 2 cell stage. We can get 2 cells. அப்போ longitudinal இன்னொரு கட் பண்ணுறோம். We can get 4 pieces. அதுக்கப்புறமா see, இப்படி ஒரு கட் பண்ணுறோம். அப்போ மேலே 4 cells, கீழே 4 cells, டோட்டலாக 8 cells. ஸோ இதை வந்து 8 cell stage. இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? ரிப்பீட்டட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் எதில் நடக்கும்? ஜைகோட். ஜைகோட், இந்த ஜைகோட்குள்ளே என்ன நடக்கும்? ரிப்பீட்டடாக 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, 32 cell stage. இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும்போது இட் கெட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கால் இட் அஸ் மொருலா. அப்போ என்ன இருக்கும்? உள்ள bunch of cells. ஒரு ஆப்பிளை நீ கட் பண்ணும்போது இமேஜின் when you are going to cut the apple, அப்போ ஆப்பிளோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, ஆப்பிள்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பீசஸ் அதிகமாகும், குட்டி குட்டியாக ஆகும். அதே மாதிரி இந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு oocyte டிவைட் ஆகும்பொழுது செல் பெருசாகாது, செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டோமியஸ் அப்படின்ற கூடிய செல்ஸ் அதிகமாகும். அது லாஸ்ட் இயர் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மொருலா. ஆஃப்டர் த மொருலா பிளாஸ்டுலா, ஆஃப்டர் த பிளாஸ்டுலா கேஸ்டுலா, ஆஃப்டர் த கேஸ்டுலா எம்ப்ரியோ, டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. தீஸ் ஆர் த ஸ்டேஜஸ். காட் இட்? ஃபெர்டிலைஸ்டு oocyte. ஆஃப்டர் த ஃபெர்டிலைஸ்டு oocyte cleavage, அந்த செல் பிளக்கும் பொழுது மொருலாக்கு அப்புறமா அந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் பிளாஸ்டுலாக்கு அப்புறமா கேஸ்டுலாக்கு அப்புறமா எம்ப்ரியோ. காட் இட்? இப்போ இங்கே பிளாஸ்டுலாவை பாருங்க. பிளாஸ்டுலாக்குள்ள இன்னர் மாஸ் செல் இருக்கா? இன்னர் மாஸ் செல். திஸ் இன்னர் மாஸ் செல் இஸ் அ embryonic, contain embryonic stem cells. ES செல்னா embryonic stem cell, ரைட்? இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே டோட்டிபொட்டன்சின்ற ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் டோட்டிபொட்டன்சி? டோட்டி மீன்ஸ் டோட்டல். டோட்டி மீன்ஸ் டோட்டல். இந்த இடத்துல டோட்டிபொட்டன்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டி மீன்ஸ் டோட்டல். இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் எ சிங்கிள் செல், இதுதான் இங்கே சிங்கிள் செல். The ability of the single cell divide and produce all of the differentiated cell in an organism. ஒரு சிங்கிள் செல்லால் ஒரு ஃபுல் ஆர்கனிசமை, கம்ப்ளீட் ஆர்கனிசமை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை டோட்டிபொட்டன்சி, டோட்டல் கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட். A single cell have the capacity to produce complete organism, right? What is totipotency? Totipotency is the ability of a single cell to divide and produce all of the differentiated cell in an organism. That is totipotency. இந்த இடத்துல totipotency நடக்குது. Next, pluripotency. Pluripotency refers to a stem cell that has the potential to differentiate into any of the 3 germ layer. See, இங்கே embryonic stem cellsல இருந்து என்ன நடக்கும்? இதில் எக்டோடெர்மல் ஸ்டெம் செல், மீசோடெர்மல் ஸ்டெம் செல் அண்ட் எண்டோடெர்மல் ஸ்டெம் செல். எண்டோடெர்மல், மீசோடெர்மல், எக்டோடெர்மல்
ஸ்டெம் செல். இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான ஜெர்ம் லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்லாவும் உருவாக முடிஞ்சதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் ப்ளூரிபொட்டன்ட். தட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் ப்ளூரிபொட்டன்ட். அதாவது இந்த கேஸ்ட்ரோலா ஸ்டேஜ் அப்போ பிரைமரி 3 ஜெர்ம் லேயர்ஸ் இருக்கும். எக்டோடர்ம், மீசோடர்ம், எண்டோடர்ம். ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல் லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருக்கோம் நம்மளாம் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல், ரைட்? அப்போ இந்த ஜெர்ம் லேயர்லேருந்து எந்த மாதிரியான செர்ம் செல்லை கூட உருவாக்க முடியும் அப்படின்ற கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ப்ளூரிபொட்டன்ட். ப்ளூரிபொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல். Pluripotent stem cells refers to a stem cell that has the potential to differentiate into any of the 3 germ layer ectodermal, endodermal, mesodermal cell. So இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ப்ளூரிபொட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் மல்டிபொட்டன்ஸ். மல்டி மீன்ஸ் மெனி. Multipotential refers to the stem cell that can differentiate into various types of cells. For example, blood stem cells differentiate into blood stem cells. Hematopoietic stem cells differentiated into lymphocytes. T lymphocytes, B lymphocytes. இப்படி மாறத நம்ம மல்டிபொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? இங்கே சிங்கிள் செல் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆர்கனிசமாக மாறுறத டோட்டிபொட்டன்சி சொல்லுவோம். இப்போ இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் எண்டோடர்மல் செல்ஸா, மீசோடர்மல் ஸ்டெம் செல்ஸா, எக்டோடர்மல் ஸ்டெம் செல்ஸா உருமாற்றம் அடையிறத ப்ளூரிபொட்டன்ட் சொல்லுவோம், ரைட்? ப்ளூரி மீன்ஸ் செவரல். புரிஞ்சுதா? அப்போ மல்டிபொட்டன்ஷியல்னா மெனி டைப் ஆஃப் செல்ஸ். இங்கே ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது. திஸ் ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹேவ் த பொட்டான்ஷியாலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் லிம்போசைட்ஸ். ஓகே, அது டி லிம்போசைட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி பி லிம்போசைட்ஸாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி மெனி டைப் ஆஃப் செல்ஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம மல்டிபொட்டன்சி, ரைட்? மல்டிபொட்டன்சினா என்னன்னு திருப்பி சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. மல்டிபொட்டன்சி refers to the stem cells can differentiate into various type of cells that are related. For example, blood stem cells differentiate into lymphocytes, monocytes, neutrophils. lymphocytes, monocytes, neutrophil. இந்த மாதிரி என்ன டைப்பாக வேணால் உருவாச்சுன்னா அதெல்லாம் சொல்லுவோம் மல்டிபொட்டன்சி. நெக்ஸ்ட்டு ஆலிகோபொட்டன்சி. சி திஸ் இஸ் அ ஆலிகோபொட்டன்சி. இந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம ஆலிகோபொட்டன்சி. ஆலிகோபொட்டன்சி ரெஃபர்ஸ் டு த ஸ்டெம் செல்ஸ் தட் கேன் டிஃபரன்ஷியேட் இன்டு ஃபியூ செல் டைப்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மல்டிபொட்டன்சினா நம்ம பார்த்துட்டோம். ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி இந்த மாதிரி செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் சொன்னோம். அந்த ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸில் உருவான டபிள்யூபிசியில் லிம்போசைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லிம்போசைட்ஸ் டி செல், பி செல்ஸ் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் செல்ஸ், ஃபியூ, பர்டிகுலர் மீன்ஸ் ஃபியூ, ரெஃபர்ஸ் டு, okay, oligopotency refers to stem cells that can differentiate into few cell type. For example, lymphoid or myeloid stem cells can differentiate into B and T cells. இந்த மாதிரி மாறுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆலிகோபொட்டன்சி. பர்டிகுலராக டபிள்யூபிசியில் லிம்போசைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி லிம்போசைட்ஸில் டி செல், பி செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம ஆலிகோபொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூனிபொட்டன்சி. யூனிபொட்டன்சி ரெஃபர்ஸ் டு த எபிலிட்டி ஆஃப் த, இங்கே பாருங்கள் யூனிபொட்டன்சி, திஸ் இஸ் a யூனிபொட்டன்சி. யூனிபொட்டன்சி is actually refers to the ability of the stem cell differentiate into only a cell type. For example, எபிடெர்மல் ஸ்டெம் செல்லேருந்து ஸ்கின் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது பர்டிகுலராக, அதான் யூனிபொட்டன்சி, ரைட்? இது உங்களுக்கு பேசிக்காக இது புரிஞ்சாதான் ஸ்டெம் செல்ஸோட டெவலப்மெண்ட் ஃபர்தராக எல்லா லெசனுக்குமே உங்களுக்கு புரியும். எஸ், ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிடலாமா? இங்கே பாருங்கள், ஃபெர்டிலைஸ்டு ஊசைட் சிங்கிள் செல்லேருந்து ஹோல் ஆர்கனிசம் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசமாக ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம டோட்டிபொட்டன்சி சொல்லுவோம். டோட்டிபொட்டன்சி இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் எ சிங்கிள் செல் டு டிவைட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆல் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியேட்டட் செல்ஸ் in an organism is called totipotency. What is pluripotency? Pluri means several. Pluri means several. Pluripotency means refers to a stem cell that has potential to differentiate in any of the 3 germ layers, ectoderm, endoderm, mesoderm. Embryonic stem cells ஆல 3 germ layers இருந்து வரக்கூடிய இந்த stem cells ஆல மாற முடிஞ்சதுன்னா அது pluripotency. Multipotency னா many. Multipotency means many. Refers to the stem cells that can differentiate into various types of cells that are related. For example, hematopoietic stem cells have the capacity to produce RBC, WBC, platelets, right?
அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்கும், blood stem cells differentiate into lymphocytes, monocytes, neutrophil, etc. That capacity is called it as multipotency. Oligopotency. What is oligopotency? Oligo means few, refers to stem cells that can differentiate into few cell types. For example, lymphoid. இந்த இடத்துல hematopoietic stem cell இருந்து lymphoid stem cells form ஆகும். அந்த lymphoid stem cellsல இருந்து T cell, B cell, T cell, B cell இப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது என்ன சொல்லுவோம், oligopotency. Unipotency. What is unipotency? இந்த இடத்துல பாருங்க, unipotency எபிடர்மல் ஸ்டெம் செல்ஸ்ல இருந்து வெறும் ஸ்கின் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படி இல்லைன்னா இன்டெஸ்டைனல் ஸ்டெம் செல்ஸ்ல இருந்து வெறும் இன்டெஸ்டைனல் எபிதிலியல் செல் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா, சிங்கிளாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் யூனிபொட்டன்சி. Got it? I hope you can understand the whole concept, right? Take the screenshot for this box. Totipotency, pluripotency, multipotency, oligopotency and unipotency. These are the definition. இதை நம்ம பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ற லெசனில் படிக்கும்போது படிப்போம். இந்த கண்டென்ட் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் உன்னால் அந்த லெசன் கோப்பப் பண்ண முடியும். எஸ், இங்கே கவனி. ப்ளூரிபொட்டன்ட்னா நமக்கு தெரியும். ப்ளூரிபொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம். வாட் இஸ் ப்ளூரிபொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ்? Stem cells that has the potential to differentiate into any of the 3 germ layers. Ectoderm, endoderm, mesoderm பார்த்தோம். அந்த pluripotent செல்ஸால் adult stem cells-ஆக மாறுமா, adult blood stem cells-ஆக மாறுமா? adult blood stems-ல பார்த்தீங்கன்னா common lymphoid progenitor, myeloid progenitor. கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கும். common lymphoid progenitor, common lymphoid progenitor, see, common lymphoid progenitor, myeloid progenitor. இந்த lymphoid progenitor, common lymphoid progenitor, இது bone marrow. இந்த bone marrow இருந்து ஓகே hematopoietic stem cells, adult blood stem cells ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த blood stem cells என்னவா மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா common lymphoid progenitor, myeloid progenitor மாறும். அப்போ இந்த common lymphoid progenitorல இருந்து T cell precursors and then B cell precursors bone marrowலயே இருந்ததுன்னா that become as a B cell. B cell is differentiated into plasma cell and memory cells. Will you able to follow? இங்கே கவனிங்க, adult blood stem cells எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகும்? bone marrowலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த bone marrowலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது ரெண்டாக பிரியும். common lymphoid progenitor, myeloid progenitor. common lymphoid progenitor become as a T cell. When it reaches the thymus, it become as a T cell and NK cell. NK cell na natural killer cell, right? When it become as a B cell, what will happen? When it become as a B cell, what will happen? It will form plasma cell, memory cell. Plasma cells produce antibodies, right? This is adult blood stem la நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது common lymphoid progenitor. over myeloid progenitor. myeloid progenitor என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில், பேசோஃபில், ஈஸ்னோஃபில், மோனோசைட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த myeloid progenitorக்கு இன்னொரு கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது. கவனி, எரித்ரோபிளாஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த எரித்ரோபிளாஸ்ட்லேருந்து எரித்ரோசைட் ஃபார்ம் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த myeloid progenitor form மெகாகாரியோசைட். the மெகாகாரியோசைட் forms platelets. இதுதான் நம்ம உடம்புல பிளட்டு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ். ஹெமட்டோபாய்சிஸ், formation of blood cell is called it as hematopoiesis. அந்த hematopoiesis எங்கிருந்து ஃபார்ம் ஆகுது? that hematopoiesis formed from adult stem cells. adult stem cells. adult stem cells is differentiated into common lymphoid progenitor and myeloid progenitor. common lymphoid progenitor T cell precursors, see, T cell precursor and B cell precursor. T cell is differentiated precursor form NK cell, natural killer cells and T cells, right? B cell precursor become as a B cell. B cell is divided into plasma cell and memory cell, right? இதான் adult stem cellsல common lymphoid progenitor. common lymphoid progenitor இதெல்லாம் எங்கே நடக்கும்? bone marrowலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். bone marrowல இது வரைக்கும் இருக்கிறது bone marrow. ரத்தத்தில் கலக்கும்போது இதெல்லாம் T cell, B cellsலாம் மாறுறது. got it? அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பார்த்தது myeloid progenitor. myeloid progenitorல தான் நியூட்ரோஃபில், பேசோஃபில், ஈஸ்னோஃபில், மோனோசைட்ஸ். அதுக்கப்புறமா எரித்ரோபிளாஸ்ட், எரித்ரோபிளாஸ்ட்லேருந்து எரித்ரோசைட். அதுக்கப்புறமா என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு? எரித்ரோசைட்க்கு அப்புறமா
மெகா கேரியோசைட் ஃபார்ம் ஆச்சு. இந்த மைலாய்ட் ப்ரோஜெனிட்டரால் ஏன்னா எரித்ரோபிளாஸ்டா ஃபார்ம் பண்ண முடியும், நியூட்ரோஃபில், பேசோஃபில், ஈஸ்னோஃபில், மோனோசைட் அண்ட் தென் மெகா கேரியோசைட்லேருந்து பிளேட்லெட்ஸ். ரைட், இதுதான் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ். இதுதான் வந்து ப்ளூரிபொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ஸில் ஒரு இது. ப்ளூரிபொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அதர் ஸ்டெம் செல்ஸாகவும் ஃபார்ம் ஆக முடியும். என்னெல்லாம்? மசில் செல்ஸா, நர்வ் செல்ஸா அண்ட் தென் கார்டியாக் செல்ஸாக ஃபார்ம் பண்ண முடியும். Pluripotent stem cells have the capacity to produce adult stem cells and other type of stem cells. Got it? புரியுதா? இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட போன் மேரோவில் என்ன இருக்குது? See the picture. போன் மேரோலேருந்து ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. மைலாய்ட் ப்ரோஜெனிட்டார் அண்ட் லிம்பாய்ட் ப்ரோஜெனிட்டார். லிம்பாய்ட் ப்ரோஜெனிட்டார்லேருந்து டி செல், பி செல், என்கே செல், டென்ட்ரைட்டிக் செல். அதே மாதிரி மைலாய்ட் ப்ரோஜெனிட்டார்லேருந்து மோனோசைட், பேசோஃபில், நியூட்ரோஃபில், ஈஸ்னோஃபில். Got it? புரிஞ்சுது? அந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக புரிஞ்சுதான்? இந்த லெபார்ட்டரியில் இந்த ப்ளூரிபொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ஸில் வச்சு வளர்த்தாலும் எர்த்ரோசைட்டிக் ப்ரிகாசர் செல்ஸ்லேருந்து ரெட் பிளட் செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். லிம்பாய்டு ப்ரிகாசர்லேருந்து டி செல், பி செல்லை ஃபார்ம் முடியும். மைலாய்ட் ப்ரிகாசர் செல்லில் வளர்த்தோன்னா ஈஸ்னோஃபில், நியூட்ரோஃபில். இதெல்லாம் லெபார்ட்டரி கண்டிஷனில் இட்ஸ் அண்டர் த ப்ராசஸ், ரிசர்ச் அண்டர் த ப்ராசஸ். ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் வெரி வெல். ரைட்? Thank you, children.